ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಸಂಕನಾಗ ನಾ ಭೂತೋನ ಭವಿಷ್ಯ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕದಂಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಜಾಗೃತ ಹೊಂದಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿ ಖಾಸದಾರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನೌಶೆ मतदान खासदार की इलेक्शन है ನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಸಂಕನಾಗ ನಮಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಹಿಂಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಊರಾಗ ನೀವು ಜರ ನೋಡ್ರಿ ತಂದ ಒಳಕ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ RK ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 100% ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಲೀಡ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪದ್ಧತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಂದಿನು ಈ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮದಾಗಿದ್ರಿ. ಅಪಕ್ಷಿಕ ಅಂದ್ರಿ ಯಾರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ್ರಿ. ಅಪಕ್ಷದವ ಹತ್ತತೆ 15,000 ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟ ಮತದಾನ ತೋಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯ್ತಿದ್ದ ನಾ ಆ ಸಮಾಜದಾಗ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋರು? ಸಮಾಜದಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಯದ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಜದಾಗ ಏನಾರು ಪಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನನ್ನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಭಾಜಪ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಸಭಾಪತಿ ಆದ್ರಿ. ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಚ್ಛಾ ಹಿಂಗೆ ವಾಡಾಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾರ ಆಗೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕನಸನ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಪಕ್ಷ ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸಲಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಾಲದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ, ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾರತ್ತಂದ್ರೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪುರೋಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭಾಚಾರ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಫಕೀರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದತ್ತೆ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಅದ, ಬರೋ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಮಲ ಚಿನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ ಮತಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ. ನಾಳೆ ಬರುವ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಲಿರುವ ಮತದಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪಡೋಳ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಸದಾಭಾವು ಸಂಜು ತೇಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗಡದಿ, ಕಿರಣ್ ರೇಬುಗೌಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸದಾಭಾವು ಕೋಟಿಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ಯಾರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟೇ ಸವಲತ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಲಾಡ್ಕಿ ಬೈನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ಕಾರ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರು ಹೇಳ್ಯಾನ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಖ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೇರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಲಾಖ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೇರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆನಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬರುವ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. धन्यवाद पाटील साहेब, तुम्ही मार्गदर्शन केल्याबद्दल. आता या कार्यक्रमामध्ये आवर्जून सुभाष गोपी साहेब आणि चंद्रकांत काळे साहेब त्या मान्यवरांनी उपस्थित राहिलेले आहेत. तरी त्या मान्यवरांच्या संघ गावाच्या वतीनं, उच्च तालुक्याच्या वतीनं मी मान्यवरांचं स्वागत करतो. आता
त्या मान्यवरांच्या हातात आदरणीय अडके पाटील सर, आदरणीय सरदार पाटील, आदरणीय अण्णासाहेब गर्दे, आदरणीय आप्पासाहेब पाटील, आदरणीय अमगोडा पुजारी, प्रवीण उराठी, किरण पाटील सर, मुल्ला सर, सदाशिव कविता बागवी, नागाप्पा शेडिवणी, भाऊराव बिराजदार, राजू पुजारी आणि आदरणीय व्यासपीठ जमलेल्या शेतकरी बाबांनो, तरुण मित्रांनो, माता भगिनी, आमचे चंद्रशेखर असेल, उमदीवरून आलेले आमचा सहकारी दत्ता असेल, बरीचशीच मंडळी व्यासपीठावर आहे, तर सगळ्यांचे आलेले आहेत. जर काही चार नावं राहिली असतील तर ती लिहून देणाराची चुकी माझी काही नाही. आदरणीय गोपीचंद पडळकरजी यांच्या प्रचारानिमित्त ही जाहीर सभा होत आहे आणि या परिसरातील सगळे माझे पत्रकार मित्र, काही अधिकारी. बाबांनो, लोकशाहीमध्ये राजा निवडण्याचा अधिकार हा जनतेला आहे आणि तो अधिकार ज्यांनी दिला त्या महामानवाचं नाव आहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. कारण पूर्वीच्या काळामध्ये राजा राणीच्या पोटाला जन्माला यायचा. राजाचा माझ्या तालुक्याचा राजा कोण मला आली, तिला त्या भूमी कन्येला पळवून रावणानं नेलं. तिच्या शोधाला हनुमानाला रामाने पाठवलं. तस आपण गावगाड्यातली माणसं, आपण शेतामध्ये राबतो, धान्य निर्माण करतो, त्याचा भाव दिल्ली मुंबईला ठरतो. आपण इथं काबाड कष्ट करतो, आपल्या श्रमाला धोरण हे मुंबई दिल्लीला ठरतं. मग आमदार खासदार आपण हनुमान म्हणून मुंबई दिल्लीला पाठवतो आणि त्यांना सांगतो की मुंबई दिल्लीमध्ये आमची सीता गेली, तिचा शोध घ्या. पण बऱ्याच वेळा हे हनुमान माकडांच्या अवलाद निघते, ते शोध घ्यायचा विसरून जातात आणि म्हणून गावगाडा 18-20 दारिद्र्यामध्ये जगायला लागतो. भावांनो, आपण या देशाचे मालक आहे. अरे एका दाण्याचे 1000 दाणे कुठे होतात? आपल्या शेतात. किलोभर पेरलं की पोतभर येत आहे, पोतभर पेरलं की खंडीभर येत आहे. अरे एका दाण्याचे 1000 दाणे कुठे होतात? आपल्या बापाच्या कारखान्यात. पण टाटाच्या कारखान्यात 1 किलो लोखंडाचा गोळा टाकला तर तिकडं 1.5 किलो तयार होतोय. पण आपल्या बाच्या कारखान्यात 1 किलो टाकलं तर 1000 किलो तयार होतोय. मग अरे जर एवढं तयार होतंय तर आपला बाप गरीब का? याच कारण त्याच्या शेताला पाणी दिलं नाही, त्याच्या शेतमालाला भाव दिला नाही, त्याच्या दुधाला भाव दिला नाही, म्हणून आपल्या गावगाड्यात गरिबी नावाची अवदसा राहायला लागली. ही जर अवदसा घालवायची असेल तर आपला राजा हा या मातीशी इमान राखणारा असला पाहिजे, गावगाड्याशी इमान राखणारा असला पाहिजे. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये जात पात विसरूया आणि काम करणारा शेतकऱ्याचा पोरगा
मुंबईच्या विधानसभेमध्ये पाठवूया, हे काम तुम्हाला करावं लागणार. निवडणूक जवळ येईल तशी, जवळ येईल तसं एकमेकावर टीका व्हायला लागणार आहे. मला सरदार म्हटलं आता की कोण खाईच्या दर्जावर जाऊन टीका करतो. अरे माझ्या एवढ्या टीका होत्या, त्या माझ्या डोक्याला केस नाहीत एवढ्या टीका करते. मी त्याच्याकडे बघत नाही आणि मी जात मानणारा माणूस नाही. अरे मी मराठा समाजामध्ये जन्माला आलो, त्याच्यासाठी माझं काय कर्तव्य आहे? जन्म हा अपघात आहे. मला जर माहित असतं कुणाच्या घरात जन्माला यायचं तर मी गावगाड्यात जन्माला आलो नसतो. मी देवाला म्हणलो असतो मला जन्माला घालायचाय तर अदानीच्या घाल, अंबानीच्या घाल, टाटाच्या घाल. अरे जन्माला येणं आपल्या हातात नाही, पण कर्तव्य आपल्या हातात आहे. आणि गोपीचंद पडळकर हा लढाऊ माणूस आहे. मी तुम्हाला सांगतो लढाऊ माणूस आहे. त्याला सगळ्यांनी घेरलंय. लक्षात आलं का? सगळ्यांनी. कोण म्हणतंय ते बाहेरनं आलं. अरे बाहेरनं आलं म्हणजे कुठनं आलं? या आभाळातनं आलं. अरे तिची जन्मभूमी वेगळी असेल, पण गोपीचंद पडळकरांची कर्मभूमी हा जत तालुकाच असणार आहे. मी तुम्हाला इथं सांगतो. त्याला एकदा निवडून द्या, त्याच्या पायाला भिंगऱ्या, ते तुम्हाला गावागावात दिसाल. ते जतलाच राहील. त्याचं ऑफिस सुद्धा जत मध्येच असेल. आणि या भागातल्या शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार, आलुतेदार याच्या केसाला सुद्धा हात लागणार नाही अशी व्यवस्था या तालुक्यामध्ये. कुठला अधिकारी मजूर होणार नाही. गोपीचंद पडळकरचा फोन म्हणलं की अधिकाऱ्याची फाटली पाहिजे. तुम्ही नुसती गंमत बघा. अरे आम्ही दोघांनी बैलगाडीचं आंदोलन केलं. बैलगाडी शर्यतीवर बंदी होती. का आंदोलन केलं? तर जी आमची गावठी गाय आहे, खिल्लार जातीची गाय आहे, ती गाय कुठं आहे? ती जत तालुक्यामध्ये आहे, ती आटपाडीमध्ये आहे, ती माण मध्ये आहे, जिथं दुष्काळ पट्टा आहे, ती सांगोल्यामध्ये आहे, ती मंगळवेढ्यात आहे. त्या खिल्लार गायच्या पोटी जो खोंड जन्माला येतो तो 5 एकर मध्ये जेवढं धान्य पिकतं तेवढी त्याला किंमत येते. खिल्लार गाय ही आमची लक्ष्मी आहे. तिच्या जर खोंडाला पैसा आला तर तिला आम्ही तिचं संगोपन होईल. आणि म्हणून खिल्लारी गायीच्या फुटीचा खिल्लारी खोल या महाराष्ट्रामध्ये धावला पाहिजे. ते शेतकऱ्याचं वरदान आहे. अरे म्हणून आम्ही जीवा उद्धार होऊन बैलगाडीच्या शर्यती भरवल्या आणि सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. बैलगाडीवरची बंदी उठली आणि याचा खरा करता करविता कोण असेल तर त्याचं नाव आहे गोपीचंद पडळकर. तुमच्याकडे जे टीका करायला येते ती तिने नाव घेतलं मी घेणार नाही कुणाचं. माझी आजी कोण असतील त्यांना विचारा तुमचं काम काय. कोणतरी गडी उभा करायचा आणि छापखाना चालू ठेवायचा, बाकी काय नाही. कारण गोपीचंदला पाडायसाठी महाराष्ट्रातले सगळे मोठे नेते कामाला लागले. ती सगळ्यांचं लक्ष जत तालुक्याकडे आहे. सगळे म्हणतात बारामती पासून 13मती पर्यंत काही करा, गोपीचंदला पाडा. का? ते निवडून आलं तर मंत्री होईल, मंत्री झाले तर महाराष्ट्रामध्ये वाघासारखं धावायला लागल. आमच्या खुर्च्या डोक्यात येतिल्या त्याच्यासाठी जेवढं लागल
तुम्ही त्याला पडा, पण त्यांना माहित नाही जत तालुक्यातल्या माय माऊलीनं शेतकऱ्याच्या पोरानं ठरवलं काही झालं तर गोपीचंद पडळकरला आमदार करायचा. त्यामुळं हिने काय बी करून दे, काय फरक पडत नाही. पहिल्यांदा म्हणायचे ह्याला तिकीटच मिळत नाही, मी काय म्हणलो तो ह्याला तिकीट मिळणार. आता मी तुम्हाला सांगतो, मला विश्वास आहे तुम्ही याला निवडून देणार, बरोबर आहे का? आणि याला मी मंत्री करून तुमच्याकडे आणणार, हे तुम्हाला मी सांगतो. असं म्हणलं की घडी आता झोपत नाही, बिन पाण्याच्याच हाणायला लागते, पाणी घालीतच नाही तर, बरोबर आहे का अध्यक्ष? बिन पाण्याची. अहो तुम्ही ज्या आमदाराला निवडून गेलं, खरं सांगावं त्याने एखादा उद्योग तुमच्या भागात आणला, तरुणाच्या हाताला काम दिलं, तुमची लेकरं बाळ कुठे कामाला त्यानं काय शेतीच्या पाण्याच्या योजनेला गती दिली का? काही केलं नाही. मी 6 वर्ष आमदार होतो, 3 वर्ष मंत्री होतो, आता परत मी आमदार आहे. मला तुमचं आमदार सभागृहामध्ये माझ्या जत तालुका ताणलेला आहे, त्याला पाणी पाहिजे. जत तालुक्यामध्ये दुष्काळ पडला, पिकं करपली, त्याला नुकसान भरपाई द्या, नाही बोललं. शेतकऱ्याच्या वीज माफ करा, नाही बोललं. शेतकऱ्याला असेल, शेतमजूर असेल, त्याच्या दुधाला भाव द्या, त्यावर नाही बोललं. अरे जत तालुक्यामध्ये रस्त्यांची अवस्था पूर्ण खराब झाली, त्याच्यावर कधी नाही बोललं. जत तालुक्यातला माझा शिकलेला तरुण पोटाची खळगी भरायला मुंबईला, बेंगलोरला, विजापूरला चाललाय, अरे त्याला काम द्या, ह्याच्यावर तुमचं आमदार कधी सुद्धा बोललं नाही. कधी तुमचं आमदार टीव्हीला दिसलं का हो? सभागृहात बोललं या, बाहेर सगळे चॅनेलवाले आले ते आणि त्याला म्हणायला लागले ते सावंत साहेब किती आक्रमक होता, कधी बोललं का? कधीही बोललं नाही. फक्त एकच काम, नुसतं आम्ही दिसलो की हातात हात घालायचा, हो 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 हो, त्याच्या पुढे काही केलं नाही. आणि राव असल्या पागलाला तुम्ही निवडून गेलं सा, एकदा शान्या माणसाला निवडून द्या, बघा या जत तालुक्यामध्ये विकास कसा होतो, या एकदा शान्या माणसाला द्या. त्यांना वाटतंय आमच्याकडे माल लय आहे, त्यांनी प्लॅनिंग केलंय, काय डॉक्टर बिक्टर सलीवर पाठवले ते, मला काय काय लोक सांगते ते, तिनं सगळीकडे माल पोच केलाय. आता गावातलं काय काय पुढारी तणगायला लागला असतील, लागले ते का? जे पुढारी 5 वर्ष तुम्हाला बोलवत नाही, ते आता सकाळी 7 वाजताच आंघोळ करून पारावर येत असाल, येते का लवकर? आता तुम्हाला बोलवणार, काय तुकाराम काय चाललंय, सकाराम काय चाललंय, ते आता म्हणणार संध्याकाळी जेवायला या, वस्ती व्यवस्था केली या, दिला तर 2-4 थट्या रसा हना, आपलाच माल आहे. दिवाळीचं बदाम आलं तर घ्या, दिवाळीचा बदाम म्हणतोय मी, नाही चॅनलवाले काहीतरी वेगळं म्हणतील, कारण दिवाळीला आपल्याकडे देतो ना आपण, लाडू देतो, करंज्या देतो, बरोबर आहे का? त्याला काय म्हणतो आपण, चकल्या देतो, दुर्डी भरून येते ती, घेऊन टाका, माल आपलाच आहे. पण ते लाडू कानवलं देताना असं देत नाही बरं का, ती शपथ मागते ती गुरुबाची, मसुबाची, अंबाबाईची, काय मग शपथ बी देऊन टाकायची. तुम्ही म्हणणार हे बाबा म्हणतोय ते सगळं लाडू कानावलं घेताना शपथ दिली तर
मोडली तर पाप लागल, अजिबात पाप लागत नसते. शपथ देताना मनातल्या मनात म्हणायचं उग द्यायला लागली, उग द्यायला लागली. देवाला कळतंय हा चोरीचा माल आहे. लक्षात आलं का? हे लाडू कानवलं कर्जा कशाचे त्या चोरीचा माल आहे. आणि म्हणून भावानं मी तुम्हाला सांगतो, त्यांना विचारा, आम्ही बाबा तुला मत द्यायला तयार आहे, पण तुमचं सरकार केंद्रात आहे का? नाही. केंद्रात सरकार नरेंद्र मोदींचं. अरे जर हा जत तालुका सगळा हिरवागार व्हायचा असेल तर केंद्राचं सरकार आपल्या बरोबर लागेल. आणि मी आज तुम्हाला सांगतो, गोपीचंद पडळकरला आमदार करा. हा सगळा जत तालुका हिरवागार केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. आणि तुम्ही चिंता काय करू नका, त्याला आमदार करा. ते 5 वर्ष, माझी आमदारकी अजूनही 6 वर्ष, एकावर एक फ्री. मी बी तुमच्याकडे आहे, चिंता करू नका. अरे लागल एवढा फंड गावागावात आम्ही देतो, लागल एवढा विकासाला पैसे गावागावात आम्ही कमी पडणार नाही. मी माझ्या काकांच्याकडे गेलो, मला म्हणले सदाभाऊ आम्हाला कॅम्प्युटर लॅब पाहिजे. म्हणलं दिली माझ्या आमदार फंडात. अरे जेवढा या तालुक्याला व्यायामशाळा तालीम या तालुक्यामध्ये आम्ही गावागावात निर्माण करू. याचं कारण मान आणि मनगट दणकट असलं की आमची भावी पिढी कणखार बनते. अरे हे विधान पाहिजे, यांच्याकडे काही विजन नाही. आणि म्हणून मी सांगतो, हा तालुका दुष्काळ मुक्त करायचा असेल तर गोपीचंद पडळकर आमदाराला त्या विचारा, तुला मत का द्यायचं बाबा, तू काय काय दिलं सांग. आपण सांगू शकतो. अरे आम्ही शेतकऱ्याला पूर्वी 12,000 रुपये देत होतो, आता आमचं सरकार आलं की आम्ही 15,000 देणार. 15,000 म्हणजे महिन्याला किती? 1250 रुपये. लाडक्या बहिणीला आम्ही 1500 देत होतो, आमचं सरकार आलं की आम्ही आता 2100 रुपये देणार. म्हणजे हे 2100, हे 1250 झालं 3300. वर्षात किती झालं? 40,000. किती? 40,000. त्याला म्हणा तू काय देणार? आता त्याची या खडू मोठीवर चिवडा, वाटीवर रसा आणि 5 वर्ष कोंबलत बसा. अरे तू काय देणार? तू उलट आमच्या लेकरा बाळांना व्यसनाधीन बनवणार. त्यामुळं आम्ही शेतकऱ्याला 15 देणार, माय माऊलीला 21 देणार आणि शेतकऱ्याचं विजेचं बिल 7.5 HP पर्यंत 0 येणार. अरे तुम्ही काय दिलं? आम्ही माय माऊलीला अर्ध तिकीट दिलं एसटीला. अरे तुम्ही काय दिलं? की संपूर्ण राज्यातल्या शेतकऱ्याचं कर्ज माफ करणार. कर्ज माफ. मला या भागातले शेतकरी भेटले, राजूर आला, कुणाचं 20,000, 25,000, 30,000 चंद्रशेखर कर्ज आहे. त्याचा जाहीर निलावा काढलाय बँकेनं. अरे काळजी करू नका, आमचं सरकार आलं की आम्ही ते सगळं कर्ज माफ करून टाकतो. चिंता करू नका. आणि जर कुणी कर्ज काढलं नसलं तर काढून घ्या. अरे एवढं आम्ही करणार. आणि तू काय करणार? मुरमाचा रस्ता करणार आणि घरच्यांना टेंडर देणार, त्यातलं पैसे हणणार, निवडणूक आली की दारूची बाटली घेऊन येणार. अरे धंदा किती दिवस? आणि म्हणून
या भागाचा जर विकास व्हायचा असेल तर विकास पुरुष नावाचा व्यक्ती गोपीचंद पडळकर यांना विजय करा. तुम्ही जातीत पातीत अजिबात अडकू नका. ते तुम्हाला काही सांगायला येतील तिकडे लक्ष देऊ नका. बर भाकरी फिरवायची आपल्या हातात आहे. एकदा भाकरी फिरवूया. 5 वर्षासाठी नवं बियाणं शेतामध्ये पेरूया. चांगलं पीक आलं तर पुढची पेरणी करूया. फक्त 5 वर्ष. आणि मला खात्री आहे गोपीचंद पडळकर हा फार मोठा माणूस आहे आणि ते एवढं बेभान आहे. त्याला काही नाही. त्याला फक्त जनतेची सेवा करायची आहे. तो माणूस रात्रंदिवस धावणारा माणूस आहे. अरे म्हणून आमच्या संजय तिलीच्या गावाजवळ 2000 एकरावरती MIDC आणली. 2000 एकरावरती. आणि ती MIDC दिल्या सांगायला कोण आलं काल? राज्याचा उद्योग मंत्री आला उदय सामंत. आणि त्याने सांगितलं गोपीचंद पडळकरांच्या तगाद्यामुळं मी जत तालुक्याला 2000 एकरावरती MIDC दिली. नुसती MIDC आणून आपण थांबणार नाही. आपण मोठे उद्योग तिथे आणणार आणि किमान 5 वर्षामध्ये या जत तालुक्यातल्या 20,000 तरुणाच्या हाताला काम देणार. 20,000 तरुणाच्या हाताला. आम्ही एवढ्यावर थांबत नाही. एकदा सूर धरला मी सांगतो आमचा प्लॅन. आम्ही उद्योग MIDC आणणार. मोठा दूध संघ सुद्धा या तालुक्यात उभा करणार. घर तिथं गाईचा गोटा, घर तिथं म्हैशीचा गोटा उभा करणार. एवढ्यावर थांबणार नाही. या तालुक्यामध्ये एक सूत गिरण सुद्धा आम्ही मंजूर करून आणणार. कारण इथल्या तरुणाला काम देणार. एवढ्यावर आम्ही थांबणार नाही. तर या तालुक्यातल्या माय माऊलीला काम मिळालं पाहिजे. म्हणून गारमेंट पार्क, रेडीमेड कपडे तयार करण्याचे छोटे छोटे उद्योग ज्याला गारमेंट पार्क म्हणतात की ज्या पार्क मध्ये किमान या तालुक्यातल्या 4 ते 1000 महिलांना काम मिळेल असं गारमेंट पार्क सुद्धा या तालुक्यामध्ये आम्ही उभा करणार. 5 वर्ष आम्हाला दुसरं हाय काय काम? आम्हाला यांच्याकडे काय पैसे गोळा करून मुंबईला येशीत राहायचं नाही. अरे आम्हाला झाडाची सावली आणि जमिनीवरती बसायला जागा मिळाला की गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खुश. अरे आम्ही काय धनदाटग्याची लेकरं नाही. माझं घर आमचे नेते काय नाव तुझं बाबा ईश्वर काय नागनाथ इकडे म्हणजे हा माझा खास विश्वासू जबरदस्त माणूस आहे. काय इकडे या म्हणलं? अरे मी आमदार झाल्यानंतर माझ्यासाठी हा माणूस मैदानात नाचला होता. इस्लामपूरच्या सभेमध्ये ज्यावेळी बावनकुळे साहेब आले त्यावेळी हा माणूस जीवाच्या अंगठात माझ्या नावाचा जयघोष करत होता आणि तो सांगत होता की सदाभाऊला एकदा आमदार बनवा. अरे सदाभाऊ खोत आमदार झाला तो अशा माणसांच्या आशीर्वादामुळे आमदार झाला हे तुम्हाला मी सांगतो. अरे सामान्य माणसानं अरे आम्हाला उभा केलं. अरे दगड मातीचं माझं घर, मलोबाच्या वाडी नावाचं गाव शिराळ तालुक्याला लागून एका डोंगरात 50 वर्ष 10 बाय 12च्या 3 खोल्यामध्ये मी, माझी आई, माझी 2 लेकरं, बायको, माझा भाचा, त्याची बायको, त्याची लेकरं, अरे 10 बाय 12च्या 3 खोल्यामध्ये आम्ही 50 वर्ष राहिलो. वयाच्या 16 वर्षापासून
शेतकरी शेतमजूर यांचा लढा या महाराष्ट्रामध्ये लढला आणि भावानो त्यांच्या आशीर्वादामुळं मी 2 वेळा आमदार झालो, 1 वेळा मंत्री झालो. ते समोर बसलेल्या या जनतेच्या आशीर्वादामुळं. अरे माझ्यावर कोण धनदानिके कधी आले नाही, कोण यावं याचा आम्ही विचार केला नाही. पण सामान्य माणसाच्या डोळ्यातले असो हे आमच्या असो आहे, ही भावना मनामध्ये जपून काम केलं. अरे मी मंत्री झालो पण माझ्या बंगल्यावरती महाराष्ट्रातला गोरगरीब शेतकरी शेतमजूर आणि जे आजारी पेशंट होते ते राहायला माझ्या बंगल्यावरती असायचे. आजही मी रुग्णांची सेवा करतो. तुम्हाला माहित नसेल, मला वाटतं आमचे पांढरेवाडीचे सरपंच आलीत का इथं? आले असतील. आज जत तालुक्यामधली गोरगरिबाची 36 पोरं माझ्या शाळेमध्ये फुकट शिकत आहेत. माझ्या शाळेमध्ये फुकट शिकत आहेत. पांढरेवाडी वगैरे या परिसरातले 36 मुलं आहेत. अरे का आम्हाला सुचलं तर आम्ही गरिबी बघितली, आम्ही दारिद्र्य बघितलं, गरिबीशी झुंजताना आम्ही आमचा बाप बघितला, आमची आई बघितली, गरिबीच्या हरारकीमध्ये जगलेला आम्ही आमचा आजोबा बघितला, आमची आजी बघितली. 18-20 दारिद्र्य काय असतं हे गरिबीत जन्माला आल्यावर कळतं. अरे घरामध्ये एखादा पेशंट जर त्याला मोठा आजार झाला असेल, कॅन्सर झाला असेल, किडनीचा आजार झाला असेल, हृदयविकाराचा आजार झाला असेल तर सगळं घर कापायला लागतं. अरे त्याला 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्च येणार असेल तर आमच्या पाया खायची वाळू निसटते. अरे जिती जागती माणसं 2 लाख 3 लाख रुपये सुद्धा घालून जिवंत ठेवण्याची ताकद गावगाड्यातल्या सामान्य माणसाजवळ राहिली नाही. अरे हे एवढी गरिबी आमच्याच नशिबाला का आली? आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये मतदान करत असताना मी तुम्हाला जाता जाता एक गोष्ट सांगतो, ती जर तुमच्या मनाला पटली तर तुम्ही गोपीचंद पडळकरला मतदान करा, नाही पटली तर तुम्ही मतदान करू नका. शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, 12 गुत्तेदार असेल, त्या सगळ्यांचं जिंदगी सगळ्यांचं जीवन सारखं आहे भावानो. कारण मी ज्यावेळी माझ्या बहिणीचा अभ्यास केला, मला 2 महिने भावांनो, ज्या दिवशी माझ्या बहिणीचा साखरपुड्याने लग्न ठरलं, 16व्या वर्षी माझ्या बहिणीचं लग्न ठरलं, त्यावेळी आम्ही शेतामध्ये राहत होतो. लाईट नव्हती. दुपारी साखरपुडा झाला, याद्या झाल्या, पाहुणे निघून गेले, संध्याकाळ झाली, लेकरं बाळा आम्ही अंथरुणावरती झोपलो. हातरायला काय तर पोत्याचं किलतान, बारदान त्याला आम्ही म्हणतो. पांघरायला काय तर जुन्या कपड्याच्या ठिगळाची वाकार, आमच्याकडे म्हणतात त्याला, तुमच्याकडे गोधडी म्हणत असती. आम्ही गोधडी अंगावर घेतली आणि राखेल तेलाचा टेंबा त्या उजेडात माझी आई माझ्या बहिणीला घेऊन खुशीमध्ये झोपली. तिच्या केसामध्ये हात घालून फिरवताना माझी आई म्हणायची, लेकी तुझं आता लग्न ठरलं, तुला नांदायला जायचं आहे. नांदायला गेल्यावर तू आपलं नाव मोठं कर. माझ्या बहिणीला म्हणायची, सखो तू गरिबीत वाढलीस, तू गरिबीत वाढलीस
लेखी तुला मी कधी कापडदाराच्या दुकानात घेऊन गेलो नाही आणि तुला विचारलं नाही ह्यातलं तुला चिंदूक कोणतं आवडतं. माझ्या बहिणीला माझी आई म्हणत होते, अगं लेखी तुला मी सोनाराच्या दुकानात नाही घेऊन गेलो, तुला नाही पोडावळा बे दाखवला, पण लेखी या गरिबीत सुद्धा मी तुला लहानाची मोठी केली. चुलीचं लाकूड चुलीला जळलं पाहिजे. माझ्या आईला माझी बहीण म्हणली, आई तुझं नाक खाली होणार नाही, तुला कमीपणा येणार नाही. आई मी तिथं असेल त्या परिस्थितीशी झगडेन, पण आई मी तुला सांगतो, तुला कितीही राग आला तर माझ्या भावाला कधी काय बोलू नको. अरे त्या लेकीला आपण काय नाही देऊ शकलो, ती लेक काळजी कुणाची करती, भावाची करती. अरे ज्या लेकीला आपण काय नाही देऊ शकलो, ती लेक आपल्या आईला सांगत असते, आई माझा बाप शेतामध्ये उन्हातानामध्ये कामार कष्ट करतोय, आई माझा बाप शेतात आला की त्याला हातपाय धुण्याला गरम पाणी करून दे, गरम पाणी. आई माझ्या बापाच्या पोटाला जात, आई त्याला माझ्या बाळानं हा संसार उभा केलाय. अरे हे दारिद्र्य आहे आमच्या लेखी बारीचं, हा स्वाभिमान आहे आमच्या गावगाड्याचा. अरे ह्या निवडणुका आम्ही गोपीचंद असेल, सदाराव असेल, या राजकारणामध्ये आम्ही पैसे कमवायसाठी नाही आलो, आम्ही गावागावामध्ये गुंड पेसायसाठी नाही आलो, आम्ही राजकारणामध्ये आलो ते आमच्या लेखी बाळींच्या डोळ्यातलं पाणी पुसण्यासाठी आलो. गावगाडा सन्मान करायचं. अरे ह्यासाठी आम्ही राजकारणात आलो. आम्ही गाड्यातलं बसून गरवण्यासाठी राजकारणामध्ये नाही आलो. आम्हाला कुणीतरी साहेब म्हणावं, हलग्या लावून वाजवीत आणावं, आमच्यावर फुलं उधळावी, त्यासाठी आम्ही नाही आलो. मुरमात डांबरीकरणात पैसा खाण्यासाठी राजकारणात नाही आलो. अरे आम्ही राजकारणामध्ये आलो ते या गावगाड्यातल्या करपलेल्या चेहऱ्यांच्या वरती हास्य फुललं पाहिजे, आनंद आला पाहिजे, यासाठी आम्ही राजकारणामध्ये आलो, यासाठी राजकारणात आलो. भावानो मी काय पागल आहे का? मी माझ्याकडे अनेक मतदारसंघ आहे. मी माझ्या मतदारसंघातल्या सभा येतो, रात्री 3-4 वाजता जतला मुक्कामला येतो, दिवसभर तुमच्याकडे फिरतो, परत मी शिराळा इस्लामपूर त्या भागातल्या सभेला संध्याकाळी जातो, तिथल्या सभा झाल्या की मी रात्रीचा इथे येतो. आता मी तुमची सभा करणार, जतला बैठक घेणार. उद्या सकाळी 10 वाजता माझी सभा रत्नागिरीला, दुपारी राजापूरला, परत संध्याकाळी 32 शिराळा 3 सभा आहे. परत मी मुंबईला उद्या संध्याकाळी जाणार आहे. परवा दिवशी माझे मुंबईत कार्यक्रम आहे. परत तिथला करून 1 वाजता मी परत वारल्यातल्या सभेला येणार आहे मुंबईवरनं. म्हणून आम्ही का करतोय याच कारण की मातीतली माणसं ही जपली पाहिजे ती, कारण मातीतल्या माणसांनाच मातीचं दुःख कळू शकतं, बाकी कुणालाही कळू शकत नाही. आणि म्हणून जत तालुक्यातल्या संघ हे गाव ऐतिहासिक आहे. या संघ गावामधून अनेक आंदोलन उभा राहिली. संघ तालुका झाला पाहिजे, अनेक आंदोलन या मातीनं केलेले आहे. पाण्याचं आंदोलन इथूनच उभा राहिलं.
विजेच्या कर्जाच्या माफीचं आंदोलन इथूनच उभं राहिलं. या पवित्र भूमीवरती अनेक वेळा आलोया, कारण ही ची माती ही लढाऊ माती आहे. आणि ही माती गोपीचंद या लेकराला पंखाखाली ठेवून अगदी उंच उंच भरारी मारल्याशिवाय थांबणार नाही एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि तुम्हाला हे चिन्ह देण्यात ठेवा. धन्यवाद. जय